सत श्री अकाल नमस्कार दोस्तों। अक्तूबर के महीने च मेरे एक दोस्त दे जिन्हें इंडिया तो कैनेडा पैसे भेजे सीगे ਉਹਦੇ अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ टैक्स कट लिया गया। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ बैंक वालिਆਂ ਤੋਂ इस बारे इन्फॉर्मेशन ਲੈਣ ਦੀ कोशिश की ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ नहीं हो सकिया कि क्योंकि बैंक ਨੂੰ भी खुद नहीं सी पता कि ਇਹ टैक्स की है की नहीं है। उन्होंने ये जरूर दस्या कि यह जोड़ा टैक्स है बैक एंड तो कटिया गया, ये बारे सानू बैंक ब्रांच नूं कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो पर चांस उन्होंने मेरे नाल गल हुई तो फिर मैं उन्होंने इस चीज़ बारे जानकारी दी कि यह टैक्स कलैक्शन एट सोर्स है। यह न्यू इनकम टैक्स रूल ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया और यह 1 अक्तूबर 2020 तो यह लागू हो गया सारे इंडिया दे विच। ते TCS रूल्स अमेंड होए ने और ये थोड़ी फॉरेन ट्रांजैक्शन नूं किवें इंपैक्ट करनगे। ओह ये सारे इनकम टैक्स की जिहड़ी धारा 206C सी उहदे विच एक सब क्लॉज इंसर्ट करती 1G, जिहदे नाल मतलब ये आपां ये कह सकते हैं कि यह न्यू इनकम टैक्स रूल्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शनस। इस नूं समझण वास्ते कि भी यह TCS टैक्स कलैक्शन एट सोर्स है की चीज़, इनू थोड़ा जिहा डिटेल दे विच लैण वास्ते थोड़ी जी पिछली जानकारी सानू लैनी पवेगी। वो इस तरह है कि भी कोई भी इंडियन रेजिडेंट वो फॉरन दे विच एक फाइनैंशियल ईयर दे विच 2.5 लाख $US रिमिट कर सकता है। दिस इज़ दी अपर लिमिट। और यह जिहड़ी स्कीम है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, जिहदे अधीन कोई भी इंडियन रेजिडेंट 2.5 लाख $US एक साल दे विच ओह फॉरन दे विच रिमिट कर सकता है। और जिहड़े वो अमाउंट रिमिट करता है ओहदा परपज़ कोई भी हो सकता है। मैडिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, स्टडी भी हो सकती है, अपने क्लोज रिलेटिव्स की मेनटेनेंस वास्ते भी हो सकता है, इत्थों तक कि भी फॉरन दे विच प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकता है। और उत्थे फॉरन दे विच अपना अकाउंट खोल के अकाउंट ओपन करके उसनों ऑपरेट भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसते कुछ कंडीशनस होंदी हैं। सो ये स्कीम सीगी जिहड़ी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्हां दे टाइम तो इंट्रोड्यूस हुई सीगी। थोड़ा इनू ज़्यादा लिबरलाइज कर दिता सीगा कि कोई भी इंडियन ओह 2.5 लाख $US तक एक फाइनैंशियल ईयर दे विच फॉरन रिमिट कर सकता है। हुण यह जिहड़ा टैक्स कलैक्शन एट सोर्स 1 अक्तूबर 2020 तो लग्या, ये पिक्चर च किवें आउंदा है। वो इस तरह है कि भी पिछले कुछ समय तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी ऑबजरवेशनस गौरमेंट ऑफ इंडिया नूं भेज रहा सीगा कि भी जिहड़ी इस तरह की रेमिटेंसिस हो रही ने, जिहड़े पैसे बाहर भेजे जा रहे हैं, वो एक्चुअली जिहड़ी उन्हां दी इनकम टैक्स की रिटर्न है उहदे विच रिफ्लैक्ट नहीं हो पा रहे। और ये महसूस किया जाता सी कि इहदे विच लार्ज स्केल ते टैक्स एवेशन हो रही है। क्योंकि इस तरह सी कि भी कुछ जिस तरह कोई छोटा मोटा दुकानदार है या कोई पॉलिटिशियंस ने और जिन्हां कोले ईजी मनी हैगी है, फ्री ऑफ कॉस्ट मनी हैगी है, वो हर 2-3 सालों बाद अपनी फैमिली दे नाल कदी यूरोप का टूर लाउंदे सी, कदी वो अमेरिका चले जाते सीगे, कदी आस्ट्रेलिया चले जाते सीगे। पर ये सारा खर्चा उन्हां दी जिहड़ी इनकम टैक्स की रिटर्न हुंदी है उहदे विच किते रिफ्लैक्ट नहीं सी हुंदा। इस करके गौरमेंट ऑफ इंडिया ने यह टैक्स कलैक्शन एट सोर्स एक रूल भावें यह पुराना ही है, इहदे विच एक क्लॉज उन्होंने इंसर्ट होर कीती है। वो क्लॉज है कि कोई भी इंडियन रेजिडेंट एक फाइनैंशियल ईयर दे विच 7 लाख रुपए तक विदाउट एनी TCS वो फॉरन रिमिट कर सकता है। ये एग्रीगेट अमाउंट है एक फाइनैंशियल ईयर की। वो भावें एक इंस्टालमेंट च भेजदा, भावें कभी 2 लाख भेजता, कभी 3 भेजता, फिर 2 भेजता, वो 7 लाख हो गया। पर ज्यों ही 7 लाख रुपए तो वो बढ़ेगा तो उस ते 5% टैक्स कलैक्शन एट सोर्स लगेगा। इत्थों तक कि यह TCS के मुताबिक जिहड़ी हुण
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਫॉर ਅਬਰੋਡ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ 0.5% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 0.5% ਤਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹ ਰੈਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਅਪਰੂਵਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ 'ਤੇ 5% ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। 0.5% ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਕਿਸੇ ਅਪਰੂਵਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੋਰਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਲੱਖ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ 5% ਦੇ ਨਾਲ 15,000 ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਵਾਇਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,15,000 ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 15,000 ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤੀ। ਕਰੰਸੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੀ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਡਰਾਫਟ, ਨਾਟ ਏ ਹਾਰਡ ਕੈਸ਼, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15,000 ਟੈਕਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਅਵੋਇਡੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਇਹ 5% ਟੈਕਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 1 ਵਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 3 ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ 5% ਹੈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ TCS, ਇਹ 5% ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 10% ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ 0.5% ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 5% ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਫੋਕਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ NRO ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਫੋਰਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੇਜੇਗਾ, ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ, ਉਹ 5% ਟੈਕਸ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ 'ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫਰਦਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਸ ਔਰ ਹੈਲਥ ਸੈਸ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ TCS ਦਾ 5% ਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ TDS ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ TCS ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ TDS ਉਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ TCS ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡੀਲਰ ਉਹਦਾ TCS ਕੱਟ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 80,000 ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਗਰ TDS ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਆ ਤਾਂ 70,000 ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ TCS ਕੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ TDS ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ 10,000 ਦਾ, ਉਹ 10,000 ਪੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨਸ ਨੇ ਅਸੈਸੀਜ਼ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਸਪਿਕੂਅਸ ਖਰਚੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੋਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਰੋਬਰੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਲੌਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 5% TCS ਹੋਏਗਾ, GST ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। GST will not be applicable on TCS remittances, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ TCS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੜੇ ਨਟਸ਼ੈਲ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਚੇਂਜਸ ਇਨ TCS ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ TCS ਹੈ ਉਹ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਐਕਸੈਸ ਆਫ 7 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਸਿਰਫ ਉਹ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫੋਰਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ TCS ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ 0.5% ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਰੈਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 80G ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ 5% ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 10% ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਰਿਮਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 0.5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 5% ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹ ਰਿਮਿਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਰੀ 'ਤੇ TCS ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂ ਯੂਅਰ ਬੈਸਟ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।